આજના વિડીયોમાં બાળકો આપણે હિન્દીમાં 9મો પાઠ છે કેસા શોર તેનું જે નવી સ્વાધ્યાય પોથીની અંદર સ્વાધ્યાય પોથી ભાગ 3 એની અંદર જે સ્વાધ્યાય કાર્ય આપવામાં આવેલું છે તેની વિશેની વાત આપણે આ વિડીયોની અંદર કરવાના છીએ। તો પ્રશ્ન 1 થી શરૂઆત કરીએ છીએ। પ્રશ્ન 1 છે સહી વિકલ્પ ચૂનીએ। સાચો વિકલ્પ પસંદ કરીને આપણે જવાબ આપવાનો છે। तो पहला प्रश्न है शब्दार्थ की सही जोड़ पहचानिए। उत्तम, अनूठा, मनपसंद, नापसंद, शुरुआत, अंत, लायक, नालायक। तो आ जे शब्दों आपेला है एमांथी साचो शब्दार्थ जे बे समानार्थी शब्द होय एवो शब्द अनूठा अने उत्तम है। बराबर है, तो ये साचो जवाब है। बीजू है मुझे पहचानिए। हलवा मेरा भी बनता है। तो अहींया 4 शाकभाजीना नाम आपेला है टमाटर, गाजर, बैंगन, ककड़ी। एमांथी हलवो शेनो बने तो के गाजरनो बने छे। बराबर है, तो ये साचो जवाब है। त्रीजो मुझे कचुंबर बनता है। मुझसे कचुंबर बनता है। 4 जवाब आपेला छे ककड़ी, भिंडी, अदरक, मटर। एमांथी शेमांथी कचुंबर बने छे? ककड़ीमांथी। चौथुं छे दूधी के लिए हिंदी में किस शब्द का प्रयोग होता है? मटर, शलगम, लौकी, शकरकंद। तो अहींया आटला शाकभाजीना नाम आप्या छे एमांथी दूधी माटेनो शब्द कयो छे? लौकी। आगळ प्रश्न 2 है। प्रश्न 2 निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक एक वाक्य में लिखिए। पहलो प्रश्न है कौन सी सब्जी कलगीदार होती है? इनो जवाब है बैंगन और टमाटर कलगीदार होते हैं। बीजो प्रश्न है कच्चे टमाटर का रंग कैसा होता है? कच्चे टमाटर का रंग हरा होता है। आगळ तीजो प्रश्न है कौन सी सब्जियों का स्वाद कड़वा होता है? तो करेला और मेथी का स्वाद कड़वा होता है। चौथो प्रश्न है सभी सब्जियां किस सब्जी के बिना अधूरी है? तो इनो जवाब है सभी सब्जियां आलू के बिना अधूरी है। पांचमो प्रश्न कौन सी सब्जी से हलवा बनता है? इनो जवाब है गाजर और लौकी से हलवा बनता है। छठो टमाटर का स्वाद कैसा होता है? एनो उत्तर है टमाटर का स्वाद खट्टा मीठा होता है। सातमो प्रश्न है ऐसे फल बताइए जिसकी सब्जी भी बनती हो। तो केला, पपीता और कच्चा आम की सब्जी भी बनती है। आठमो मसालों से रसोई में क्या फर्क पड़ता है? एनो जवाब है मसालों से रसोई में स्वाद और सुगंध आता है। बीजो प्रश्न है सूचना अनुसार उत्तर दीजिए। एमां पहलू है जमीन के नीचे पैदा होने वाली सब्जियां। जमीन अंदर जे सब्जियां थाय छे तेना नाम आपणे लखवाना छे। तो आलू, गाजर, मूली, शकरकंद, प्याज, अदरक। तो आ बधी सब्जियों केवी छे जमीननी अंदर थाय छे। बीजू छे बेलों पर होने वाली सब्जियां लौकी, करेला, कद्दू, तोरई, परवल, खीरा। आ बधा शाकभाजी छे वेला उपर थाय छे। बीजू छे कचुंबर के उपयोग की जाने वाली सब्जियां। कचुंबर में उपयोग की जाने वाली सब्जियां तो टमाटर, खीरा, प्याज, हरी मिर्च, गाजर, मूली। आ बधा शाकभाजीओनो कचुंबर बनावा माटे उपयोग थाय छे। चौथो कच्ची खाई जा सके ऐसी सब्जियां गाजर, खीरा, टमाटर, हरी मिर्च, मूली, ककड़ी। आ बधा शाकभाजीओ एवा छे के जेने काचा खाई शकाय। प्रश्न 2 नीचे दी गई सब्जियों के रूप, रंग, आकार या स्वाद के बारे में 2-2 वाक्य लिखिए। तो इमा पहलू है गाजर का रंग नारंगी होता है। गाजर कच्चा और पक्का खा सकते हैं। गाजर का हलवा बहुत स्वादिष्ट लगता है। बीजू से लौकी। तो लौकी का रंग हरा होता है। यह बेलों पर होने वाली सब्जी है। बेलों का हलवा लौकी का हलवा स्वादिष्ट लगता है। त्रीजू है टमाटर। टमाटर का रंग लाल होता है। यह एक कलगीदार सब्जी है। टमाटर कच्चा और पका के खा सकते हैं। चौथू है बैंगन। बैंगन हरा और बैंगनी रंग के होते हैं। बैंगन एक कलगीदार सब्जी है। बैंगन की सब्जी सबको मन भावन लगती है। करेला। करेला का रंग हरा होता है। करेला का स्वाद कड़वा होता है। करेला हमारी सेहत के लिए लाभकारी है। आगळ एक चित्र आपेलू है। नीचे दिए गए चित्र का वर्णन कीजिए। तो अहींया एक चित्र आपेलू है
અને એ ચિત્રનું આપણે વર્ણન કરવાનું છે. તો ચિત્રની અંદર શાકભાજીનું બજાર જે હોય એનું ચિત્ર છે. અહીંયા બધા શાકભાજી વેચે છે, ઘણા બધા લોકો છે શાકભાજી લેવા માટે આવેલા છે. એ કૂતરું છે, તો એ બધું છે એ આપણે ચિત્ર જોઈ અને એનું વર્ણન કરવાનું છે. તો અહીંયા વર્ણન આપણે લખેલું છે, એ આપણે જોઈ લઈએ. यह एक सब्जी मंडी का चित्र है. चित्र में कई लोग सब्जियां और फल खरीदने के लिए आए हुए हैं. बाजार में विभिन्न प्रकार की सब्जियां और फल जैसे कि गाजर, टमाटर, बैंगन, प्याज आदि दिखाई दे रहे हैं. चित्र में एक कुत्ता भी घूम रहा है. चित्र में बाजार की भीड़भाड़ और व्यस्तता को दर्शाया गया है. આવી રીતે ચિત્રનું વર્ણન કરવાનું છે. આગળ પ્રશ્ન 4 છે. प्रश्न 4 છે, नीचे दिए गए चित्र को देखकर हिंदी और गुजराती में इसके नाम लिखिए. तो आ બધા જે શાકભાજીઓ આપેલા છે એના આપણે હિન્દી અને ગુજરાતી બંને નામ લખવાના છે. તો પહેલું જે ચિત્ર છે આલુ, એનું ગુજરાતી અને હિન્દી બંને નામ લખેલા છે કે એનું હિન્દીમાં નામ આલુ છે અને ગુજરાતીમાં એને બટેટા કહેવાય. આગળ બીજું છે, એને હિન્દીમાં શકરકંદ કહેવાય અને ગુજરાતીમાં શકરિયા. એના પછીનું શાકભાજી છે એને હિન્દીમાં કરેલા કહેવાય અને ગુજરાતીમાં કારેલા. એના પછીના શાકભાજીને લૌકી, ગુજરાતીમાં દૂધી. આગળ છે ભીંડી અને એને ગુજરાતીમાં કહેવાય ભીંડો. આગળ છે છઠ્ઠું છે, એને પત્તા ગોબી કહેવાય અને ગુજરાતીમાં એને આપણે કોબી જ કહીએ છીએ. પછી છે ફૂલગોબી અને એને ગુજરાતીમાં ફુલેવર કહેવાય. વટાણા છે, મટર કહેવાય એને અને ગુજરાતીમાં વટાણા. નવમું છે બેંગન, એને ગુજરાતીમાં આપણે રીંગણ કહીએ છીએ. અને 10મું છે છેલ્લું, એ છે બીટ. તો એને હિન્દીમાં અને ગુજરાતીમાં બંનેમાં બીટ કહેવામાં આવે છે. આગળ प्रश्न 4 છે, सब्जियों की सूची बनाइए और सूची में से अपनी मनपसंद सब्जियों के सामने निशानी करवानी છે. આપણે આવી નિશાની જે તમને સબ્જી સારી લાગતી હોય કે તમને ભાવતી હોય. અહીં આખી સબ્જીઓની યાદી બનાવેલી છે. આલુ, ગાજર, પ્યાજ, મૂલી, शकरकंद, लौकी, तोरई, करेला, मूली, खीरा, परवल, कद्दू, टमाटर, मिर्च, भिंडी, पत्ता गोभी, फूलगोभी, मटर, बैंगन, बीट, पालक, मेथी, धनिया. આ બધી શાકભાજીઓના યાદી છે. અને મનપસંદ સબ્જીયા એટલે કે આપણને જે ભાવતી હોય, વધારે સ્વાદિષ્ટ લાગતી હોય એ સબ્જીઓના નામ અહીંયા તમારે લખવાનું છે. તમને જે શાકભાજી અચ્છી લાગતી હોય એનું. અહીંયા છે આલુ, બેંગન, ફૂલગોબી, ટમાટર. આ બધા શાકભાજીઓ છે એ મને સારા લાગે છે એટલે મેં અહીંયા લખેલા છે. આગળ છે ભિન્ન શબ્દ પર ગોળ કીજીએ. તો અહીંયા જે શબ્દ અલગ પડતો હોય એના ઉપર આવી રીતના ગોળ કરવાનું છે. તો અહીંયા પેલું છે પનેર, ધનિયા, ગુલાબ, ચમેલી. તો એમાંથી શું અલગ પડ્યું? તો કે ધનિયા. શું કામ અલગ પડ્યું? તો કે આ ત્રણ, બાકીના ત્રણ છે એ ફૂલ છે અને આ એક છે એ મસાલો છે. આગળ મિર્ચ, અદરક, ફૂલગોબી, લસણ. આમાં શું અલગ પડ્યું? તો કે એમાં ફૂલગોબી અલગ પડે છે. શું કામ અલગ પડે છે? તો કે એક શાકભાજી છે, બાકીના ત્રણ છે મસાલાઓ છે. ત્રીજું છે પપીતા, મૂલી, આમ, અનાર. તો એની અંદરથી શું અલગ પડ્યું? તો કે મૂલી. શું કામ? કે બાકીના ત્રણ છે એ ફળો છે અને આ એક છે શાકભાજી છે. ચોથું પાલક, ગાજર, સેબ, લૌકી. એમાં શું અલગ પડ્યું? તો કે સેબ અલગ પડ્યું. શું કામ અલગ પડ્યું? તો કે બાકીના ત્રણ શાકભાજી છે અને સેબ છે એ ફળ છે. પાંચમું ભીંડી, બંધગોબી, તુરઈ, કેલા. એમાં શું અલગ પડ્યું? કેલા અલગ પડ્યું. શું કામ અલગ પડ્યું? તો કે બાકીના ત્રણ છે શાકભાજી છે, એ એક ફળ છે. આગળ અહીંયા એક કોષ્ટક આપેલું છે અને એ કોષ્ટકમાંથી આપણે અલગ અલગ પ્રકારના શાકભાજી એમાંથી શોધી નીચે લખવાના છે. તો આની અંદર શાકભાજી કઈ રીતે શોધશું? તો આની અંદર આપણે રાઉન્ડ કરતું જવાનું છે. જેમ કે અહીંયા એક શાકભાજી આપેલું છે મૂલી, તો એને એવી રીતે ગોળ કરવાનું છે અને એને નીચે લખવાનું છે મૂલી, પછી કદ્દુ, લૌકી. આવી રીતે ગોળ કરતું જવાનું છે અને એ શાકભાજીના નામ
લખવાના છે. તો મેં એ શાકભાજીઓના નામ છે એ બધા અહીંયા ગોળ કરીને રાખેલા છે. તો એમાં કયા કયા શાકભાજી છે? મૂલી, કદ્દુ, લૌકી, રતાલુ, ટમાટર, ધનિયા, લસુન, અદરક, કકડી, ભીંડી, તુરઈ, પ્યાજ, ફૂલગોબી, કરેલા, બંધગોબી, શકરકંદ, હરી મિર્ચ. બરાબર છે. તો આવી રીતના બધા શાકભાજીઓ છે, જે શાકભાજી છે એ બધાના અહીંયા મેં આવી રીતે રાઉન્ડ કરીને રાખેલા છે. હવે એ શાકભાજીઓ છે બધા એને અહીંયા આપણે નીચે લખવાના છે. એ બધા શાકભાજીઓના નામ છે એ અહીંયા લખેલા છે. બરાબર છે. મૂલી, કદ્દુ, બેંગન, પ્યાજ, આલુ, ટમાટર, લૌકી, અદરક, ધનિયા, લસુન, કકડી, ફૂલગોબી, બંધગોબી, હરી મિર્ચ, શકરકંદ, કરેલા, તુરઈ, ભીંડી. તો આવી રીતના એ શાકભાજીઓના નામ આપણે અહીંયા લખ્યા છે. આગળનો પ્રશ્ન છે પ્રશ્ન 5. निम्नलिखित मुहावरों के अर्थ लिखिए और उसका वाक्य में प्रयोग कीजिए. तो એમાં પહેલું છે નોકઝોક કરના. નોકઝોક કરના એટલે ઉગ્ર ચર્ચા કરના. એનો અર્થ થાય છે ઉગ્ર ચર્ચા કરવી. તો એનું વાક્ય છે સબ્जियां दोपहर के समय नोकझोक करने लगी. બીજું છે बात काटना. તો એનો અર્થ શું થાય છે? बीच में बोल उठना. वाक्य છે मेरा दोस्त हमेशा मेरी बात काट देता है. આગળનો પ્રશ્ન, આગળનો મુહાવરો છે ત્રીજો मुंह में पानी आना. तो खाने की इच्छा होना. એનો અર્થ થાય છે વાક્ય आलू की सब्जी देखकर मेरे मुंह में पानी आ गया. प्रश्न 6 છે प्रश्न 6 उदाहरण के अनुसार निम्नलिखित शब्दों का वाक्य प्रयोग कीजिए. जो અહીંયા ઉદાહરણ આપેલું છે પ્રશંસા, તો એનો વિરુદ્ધાર્થી શબ્દ છે નિંદા. तो અહીંયા બેયના વાક્ય બનાવેલા છે. પેલું अच्छे कार्य करने वाले की प्रशंसा होती है. બીજું बुरे कार्यों करने वाले की निंदा होती. तो આ પહેલા વાક્યમાં પ્રશંસા આવ્યું છે અને બીજા વાક્યમાં નિંદા આવ્યું છે. એવી રીતે અહીંયા આગળ આપણે બીજા એવા શબ્દો આપેલા છે. એનો પહેલા વિરુદ્ધાર્થી શબ્દ આપવાનો છે અને પછી એનું વાક્ય બનાવવાનું છે. તો એમાં પહેલું છે મિત્ર, તો એનો વિરુદ્ધાર્થી શબ્દ થશે શત્રુ. તો એ બંને શબ્દોનું આપણે એક એક વાક્ય બનાવવાનું છે. તો અહીંયા વાક્યો બનાવેલા છે हमें सबको अपना मित्र बनाना चाहिए. બીજું हमें किसी को अपना शत्रु बनाना नहीं चाहिए. तो બે મિત્ર અને શત્રુ બંને વાક્યમાં આવી ગયા છે. બીજું ધૂપ, એનું વિરુદ્ધાર્થી શબ્દ છે છાંવ. તો એનું વાક્ય બનાવીએ કડી ધૂપ में सबको पसीना आता है. અહીંયા ધૂપ શબ્દ આવી ગયો. બીજું છાંવ में किसी को पसीना नहीं आता. તો અહીંયા છાંવ શબ્દ આવી ગયો. તો આવી રીતે એના ઉપરથી આપણે વાક્યો બનાવવાના છે. આગળ ત્રીજું છે પસંદ, તો નાપસંદ થશે ત્રીજું. તો એના વાક્યો છે मुझे आलू की सब्जी पसंद है. તો નાપસંદનું વાક્ય બનાવીએ मुझे करेले की सब्जी नापसंद है. તો પસંદ અને નાપસંદ બંને વાક્યોની અંદર આવી ગયા છે. ચોથું ભલાઈ, તો એનો અર્થ વિરુદ્ધાર્થી અર્થ થશે બુરાઈ. એનું વાક્ય છે हमें जीवन में भलाई के काम करना चाहिए. બીજું વાક્ય છે બુરાઈનું हमें जीवन में बुराई के काम नहीं करना चाहिए. પાંચમું અધૂરા, તો એનું વિરુદ્ધાર્થી શબ્દ છે પૂરા. એના વાક્ય છે किसी ने हर काम अधूरा रखता है. किशन हर काम अधूरा रखता है. હવે આગળનું એનું પૂરાનું વાક્ય છે કિશન કોઈ કામ પૂરા નહીં કરતા. કિશન કોઈ કામ પૂરા નહીં કરતા. છઠ્ઠું છે શાંત, તો અશાંત. गाय एक शांत जानवर है. આગળ गाय एक अशांत जानवर नहीं है. तो આવી રીતે વાક્યો બનાવવાના હતા. પ્રશ્ન 6 दिए गए शब्दों के समानार्थी शब्द कोष्टक में से ढूंढकर वाक्य में प्रयोग कीजिए. અહીં ઉદાહરણ આપેલું છે સુગંધ, તો સુવાસ. હવે એના વાક્યો અહીં લખેલા છે फूलों की सुगंध सबको अच्छी लगती है. હવે સુગંધની જગ્યાએ સુવાસ લખ્યું. फूलों की सुवास सबको अच्छी लगती है. હવે અહીંયા બીજા શબ્દો આપેલા છે. એમાં પહેલું છે જ્યાદા. હવે જોઈએ એના જે બહુત છે તો એનો જ્યાદા અર્થ થાય છે અહીંથી જ આપણે શોધવાના છે. આગળ કોષ્ટક આપેલું છે સ્વાસ્થ્ય, મનપસંદ, સર્વશ્રેષ્ઠ અને જ્યાદા. તો એમાંથી જ્યાદા છે એ બહુતનો અર્થ થાય છે. હવે અહીંયા વાક્ય બનાવવાના છે મુझे गाजर का हलवा बहुत पसंद है. તો એ બહુત ઉપરથી આપણે વાક્ય બનાવ્યું. હવે જ્યાદા ઉપરથી બનાવવાનું मुझे गाजर का हलवा ज्यादा पसंद है. આગળ બીજું છે સરતાજ, તો સરતાજનો અર્થ થશે સર્વશ્રેષ્ઠ. અહીં આપણે અર્થ લખ્યો છે સર્વશ્રેષ્ઠ. હવે એનું વાક્ય બનાવવાનું છે
बैंगन सब्जियों में सरताज है। હવે આગળ બીજું વાક્ય, બેંગન સબ્જીઓ મેં સર્વશ્રેષ્ઠ હે। આગળ ત્રીજું છે મન ભાવન, તો એનો અર્થ થાય છે મનપસંદ। આગળ વાક્યો લખેલા છે, આલू की सब्जी सबकी मन भावन है। आलू की सब्जी सबकी मनपसंद है, मन भावन અને मनपसंद બંને વાક્યોની અંદર આવી ગયું છે। ચોથું આરોગ્ય, તો સ્વાસ્થ્ય, એનું વાક્ય બનાવ્યું છે ગાજર ખાને से स्वास्थ्य अच्छा रहता है। એના પછીનું વાક્ય સ્વાસ્થ્ય ઉપરથી છે, આરોગ્ય ઉપરથી છે કે ગાજર ખાને से આરોગ્ય अच्छा रहता है। તો આવી રીતે બંને શબ્દો ઉપરથી આપણે વાક્યો બનાવવાના હતા। આગળ 7મો પ્રશ્ન છે, પ્રશ્ન 7, निम्नलिखित वाक्यों में से विशेषण छांट कर लिखिए। तो आमांथी विशेषण शोधीने આપણે અહીંયા લખવાના છે, દરેક વાક્યની અંદરથી વિશેષણ શોધીને આપણે લખવાના છે। એમાં પહેલું વાક્ય છે રીના લાલ ગાજર ખા રહી है। તો વિશેષણ કોને કહેવાય? પહેલા તો વિશેષણ છે એની અંદર જે સંજ્ઞા આવેલી હોય, નામ આવેલું હોય, એના અર્થમાં વધારો કરતો હોય એવો શબ્દ હોય એને વિશેષણ કહેવાય। તો અહીંયા ઉદાહરણમાં આપેલું છે કે રાહુલ ઊંચા લડકા હે। તો લડકા છે એના અર્થની અંદર વધારો કરે છે ઊંચા, તો ઊંચા છે એ વિશેષણ છે। તો એવી જ રીતે આની અંદર પણ ગાજર છે એ નામ છે અને લાલ છે એનું વિશેષણ છે। તો અહીંયા આપણે લખશું વિશેષણ લાલ। બીજું છે यह मीठा चीकू है। તો એમાં શું વિશેષણ આવ્યું? તો કે એની અંદર આવ્યું मीठा। ત્રીજું વાક્ય છે गिलास में थोड़ा पानी है। तो एनी अंदर विशेषण से थोड़ा। चौथुं है गौरव ने बड़ा खिलौना खरीदा। तो एनी अंदर विशेषण शू आवशे? बड़ा। काला घोड़ा दौड़ता है, विशेषण आवशे? काला। पांचमू है मेरे पास हरी पेन है। मेरे पास हरी पेन है। तो हरी से विशेषण है। तो આવી રીતે વિશેષણ લખવાના છે। આગળ અહીંયા પ્રશ્ન 7ब છે, નિમ્નલિખિત વાક્યો में से क्रियापद छांट कर लिखिए। तो હવે क्रियापद લખવાના છે। એક ઉદાહરણ આપેલું છે આપણને, રોહન પડતા है। तो इसमें પડતા है એ ક્રિયાપદ છે। હવે આની અંદરથી એવા ક્રિયાપદ છે શોધીને આપણે અહીંયા બાજુમાં લખવાના છે। તો એમાં પહેલું છે બીના દોડતી है। તો એમાં શું ક્રિયાપદ થયું? તો કે दौड़ती है ये क्रियापद है। बीजू से राजा ने सभा बुलाई। तो एम शू आवशे? क्रियापद बुलाई। एना पछीनु छे इरफान पानी पीता है। शू आवशे? क्रियापद पीता है। आगळ दिया काव्य लिखती है। शू आवशे? क्रियापद लिखती है। आगळ विराट खेलता है। तो एनो क्रियापद आवशे खेलता है। तो આવી રીતે બધા ક્રિયાપદ છે લખવાના હતા। આગળ માતૃભાષા में अनुवाद कीजिए। प्रश्न 8 છે, मातृभाषा में अनुवाद कीजिए। तो આપણે ગુજરાતીમાં अनुवाद કરવાનું છે। પેલું છે ગાજર से हलवा बनता है। તેનું ગુજરાતી છે ગાજરનો હલવો બને છે। બીજું बिरजू चाचा सो गए। बिरजू चाचा सूई गया। ત્રીજું છે सभी सब्जियां मेरे बिना अधूरी है। तो એનું ગુજરાતી છે બધા શાકભાજીઓ મારા વગર અધૂરા છે। આગળ ચોથું છે बिरजू चाचा अपने काम में मशगूल हो गए। तो શું આવશે એનું ગુજરાતી? बिरजू चाचा પોતાના કામમાં મશગુલ થઈ ગયા। પાંચમું करेला स्वास्थ्य के लिए बहुत लाभदायी है। तो એનું ગુજરાતી બનશે करेला स्वास्थ्य માટે ખૂબ જ લાભદાયી છે। છઠ્ઠું मसाले रसोई में स्वाद और सुगंध प्रदान करते हैं। तो એનું ગુજરાતી શું થાય છે? મસાલાઓ રસોઈમાં સ્વાદ અને સુગંધ આપે છે। તો આવી રીતે આખો જે પાઠ છે એનું સ્વાધ્યાય કાર્ય છે આપણે લખવાનું હતું, જે આપણે પૂરેપૂરું સમજી લીધું છે। બરાબર છે।